मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गाते ही। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जान आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चूकै सब सोग संतापे। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का है सवाओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिह जन को सदा नमस्कार। पतित पावन भगत वत्सल, जुगो जुग अटल। गुरु गरीब नवाज, राजान राज, पानान पान देवान दे उपमा महान। जहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर, चौतह दे मालक। कलजो के बोए थलत फल दे रक्षक। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब मरचे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद अंदर विराजमान अति सन्मान जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे तंता दे जोग हो, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब मरचे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोच बैठ के अलाही बणी रब्बी बाणी दे कीर्तन सरवण करके अपने जीवन नू अपने स्वास्थ्य नू सफल बनाया है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब मरचे पातशाह जी का ओट आसरा लैके जो निहंग सिंह संथਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ बड़ी भावना ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ जो जन्म है वो उड़ीसा इलाके का है। छोटी अवस्था में इन्हें 2 साल पटना साहिब की धरती ते कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी मरचे पातशाह जी के आगमन स्थान तख्त श्री हरमंदर साहिब जी पटना विखे ग्रंथी भाई साहब भाई अजीत सिंह जी की संगत में रह के 2 साल लगभग सेवा की है। उपरंत सचखंड श्री हजूर साहब जी विखे धन गुरु गोबिंद सिंह जी मरचे पातशाह जी दर ते आके इन्होंने महान घालना घाली है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी मरचे पातशाह ने कृपा कर रहमत करके इन्हों कोलों जो गुरमत प्रचार गुरु की बाणी की संथਿਆ गुरबाणी की कथा की सेवा लई है। क्योंकि संसार ते 3 तरह के लोग आउंदे हन। एक वो हन जेड़े संसार ते आके अपने मन की मत मगर ला के गुरु तो बेमुख हो के गुरु की बाणी तो विसर के इस संसार तो खाली चले जाते हैं। भावक जो परमात्मा ने सवासां की पूंजी दी है वो भी व्यर्थ गवा के संसार तो चले जाते हैं। उन्होंने बारे सतगुਰਾਂ ਦਾ पावन बचन
जिन्हें ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। जिन्हों ने मनुखा शरीर पा के इस संसार ते आके परमात्मा का नाम नहीं जपया, गुरु तो उपदेश लैके खंडे बाड़े की पहो लैके गुरु वाले नहीं बने, गुरु के राही परमात्मा का सिमरन नहीं किया, बाणी नहीं पढ़ी, सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं की, तो सतगुरु के की लैन वास्ते संसार ते आए ही हो भाई। जिन्हें ऐसा हर नाम न चेते से काहे जग आए से काहे जग आए राम राजे। वो की करने वास्ते आए इत्थे, क्योंकि संसार ते पशु पंछी भी आउंदे है, वो भी खा पी के संसार तो चले जाते हैं। जे मनुख भी यही कर्म पशुओं वाला करके चले जाए तो पशु विच ते बंदे विच की फर्क है फिर। क्यों सतगुरां दा पावन बचन है, पशु मिले चंगियाइयां खड़खावे अमृत दे, ना भुहणे आदमी त्रिक जीवन कर्म करे। भाई जेडे पशु आ ना, ये तो सुक्के पट्ठे खा के अमृत वर्गा दुध दिंदे, जेडे मनुख दे तरह तरह के काम आउंदा है। लेकिन जेड़ा मनुख आ जे ये भी भाई इत्थे संसार ते आके परमात्मा का नाम जपे, फिर मनुख कोलों की फायदा लेना संसार ने। पशु पंछी कोलों भी संसार नूं फायदे मिल जाते हैं। पशु पंछी भी मनुख दे काम आउंदे है। जिथे पशु जींदा होया दुध का काम दिंदा, मरण तो उपरंत उहदा चम उहदे हड्ड काम आउंदे है। लेकिन जिहड़ा मनुख है ये तो मरण तो उपरंत इहदे संस्कार करन ते खर्च लगता है। तो साधु कहते भाई तेरे नाल तो पशु भी चंगे आ, पशु मिले चंगाइयां खड़खावे अमृत दे, नाम भुहणे आदमी त्रिक जीवन कर्म करे। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਰਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਦੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, परमात्मा की प्रेमा भगती करने वास्ते, सिमरन करने वास्ते मनुखा देही मिली है। गुर सेवा ते भगत कमाई, ये सेवा करने वास्ते ते प्रेमा भगती करने वास्ते ये मनुखा देही मिली है। इस देही को सिमरे देव, इस मनुखा देह नूं देवते भी लोचते हैं कि सानू मनुखा देही प्राप्त हो जाए। असीं मनुखा देही राही गुरु की सेवा करके, गुरु का उपदेश ग्रहण करके, गुरु वाले बन के परमात्मा का सिमरन करके परमात्मा च भेद हो सकीए। सतगुरु दे ऐ जीव ऐ मनुख देवते लोचते है कि परमात्मा सानू मनुखा देही देवे, तो मनुखा देही राही गुरु का उपदेश ग्रहण करके, गुरु की सेवा करके, परमात्मा का सिमरन करके उहदे विच अभेद हो सकीए। सतगुरु ऐ जीव तेनू तो मिली हुई है, देव तेन पता नहीं मिले कि ना मिले, पर तेनू तो मिली हुई है ना। इस देही को सिमरे देव, जिस देही नूं लोचते हैं देवते भी। तो सतगुरु कहते ऐ मनुख है जीव तेन तो मिली हुई है, इस देही को सिमरे देव सो देही, भज हर की सेव। इस देही दे राही परमात्मा का सिमरन कर, गुरु की सेवा कर। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मता भुल जावो परमात्मा का सिमरन करन तो। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, क्योंकि सतगुरां दा पावन बचन ये भी है, अपना भजस भजस का भाई, आवे अंत ना भजया जाई। ऐ जीव ऐ मनुख तेनू परमात्मा ने चेतन सत्ता दिती है, मनुखा शरीर दिता है, तेनू परमात्मा ने बुद्धि दिती है, सोचन शक्ति दिती हुई है। तो तू भाई परमात्मा का नाम नहीं जपदा तो कदों जपेगा? जदों काल सिर ते आ गया, जदों मौत ने पकड़ लिया तेनू आके बोदियां तो, उदों तो ना तू मौत तो भज सकेगा तो ना तू भज नहीं कर सकेगा।
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਭਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵਹ ਬੋਵਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ 4 ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਬਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, 4 ਪਾਵ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ 4 ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 4 ਪਾਵ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਤਨਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 2 ਹੀ ਪਹਿਲੂਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ 2 ਖੰਭਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 2 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਿਉ ਜਾਈਐ, ਕਿ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਜੀਵ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਮਰਨ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਣਾ। ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਫੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਪੋ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਹਰ ਬੋਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਰਨਹਾਰ ਇਹੋ ਜੀਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਿਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਐ ਜੀਵ, ਐ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਐ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿੰਦ,
ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਿਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋ ਤਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋ ਤਰਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਨੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸ ਭਣੀਐ। ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੀਸਰੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਬਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ? ਕੇਵਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਖਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋਏ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ। ਕੱਲਾ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਤਰੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੁ ਬਕੋਂ ਸਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਗਾਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸਭ ਰਸਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਸੋਭਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦਾ ਮੈਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪ ਜਪਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਗਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾਂ ਨਗਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ। ਆਪ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੋਬਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਫੜ ਲਾ ਮਾਲਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਸੁੱਖ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਵਾਰ ਮਗਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੱਝਾਂ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੈੜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈੜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈੜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਤੇ ਸਾਧੂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਤੁਮ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਲਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਕਵਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਤਰਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੇਂਗੇ, ਯਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਚੁੱਪ ਪੀਤੇ ਚਲ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸਟਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸਟਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਭਈ ਮੈਂ
ਲੈਸਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਰਮਿੰਘਮ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਭਲਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਆਖੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਾੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਹ 'ਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੰਮੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਵਿਆਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਲ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐ ਜਮ ਦੂਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਧੂਣਾ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈਏ ਦੂਤ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸਨ 2016 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਮੁੱਖਵਾਦ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ TV ਵਿੱਚ
ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਮਲਸੀਆਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੋਲਣ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਸੀਆਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਣ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੌਤ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਭਾਈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਨਾ। ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਸ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਝੜਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਥਿਆ ਜਥਾ, ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਿਤਨਾ ਆਪਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ।
ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ